Hello friends, I welcome you all in today's class. Today we are going to learn a very interesting lesson 1.3, the cop and the anthem. The cop means the police and the anthem means the song. The cop, police आणि the anthem प्रार्थना गीत. The police आणि प्रार्थना गीत. This lesson is written by an American writer O. Henry. So let us see the lesson 1.3, the cough and the anthem. This lesson is written by O. Henry. O. Henry is born in 1862 and he is died in 1910. O. Henry is the pen name. Pen name means open now. His full name is William Sidney Porter, an American writer, is better known by his pen name O. Henry. O. Henry is the pen name of the writer William Sidney Porter. त्यांचं हे टोपण नाव आहे. He was a voracious reader. अतिशय ज्ञानलालसा असणारे ते लेखक आहे. Voracious, a great reader, one who reads too much. He started a humorous weekly, The Rolling Stone, आणि विनोदी साप्ताहिक सुरू केलं द रोलिंग स्टोन. अँड वेन द व्हेंचर्स फेल्ड ही जॉईंड द हॉस्टन पोस्ट. वेन द व्हेंचर्स फेल्ड अँड हिज अटेम्प्ट्स फेल्ड, त्यांचे जे प्रयत्न आहे ते अपयशी झाले. व्हेंचर्स फेल्ड ही जॉईंड द हॉस्टन पोस्ट ॲज अ रिपोर्टर, कॉलमनिस्ट अँड ओकेजनल कार्टुनिस्ट. अँड ही स्टार्टेड हिज करियर ॲज अ रिपोर्टर, वार्ताहर, कॉलमनिस्ट, स्तंभलेखक अँड ओकेजनल कार्टुनिस्ट आणि प्रासंगिक व्यंगचित्रकार म्हणून त्यांनी आपलं करिअर सुरू केलेलं आहे. ओ हेनरी इज व्हेरी इंटरेस्टिंग रायटर. द स्टोरी द कॉप अँड अँथम इज वन ऑफ O. Henry's well-known stories. This is the well-known story of O. Henry. There are a number of such type of stories are written by O. Henry, and this is one of the best story. To describe his style of writing, and most of the people describe his style of writing, people have often used the term smile with tears. आणि लोकांनी एक टर्म त्यांच्या लिखाणासाठी वापरलेली आहे, and that is smile with tears. It means that he ends the story with humorous vein. अतिशय विनोदी पद्धतीने स्टोरीचा एंड करतात, बट द एंड इज ऑल्सो व्हेरी शॉकिंग. आणि एक धक्कादायक असा त्यांचा एंड असतो. सो इट एम्प्लाइज ट्विस्टेड थॉट, अँड देर आर नंबर ऑफ ट्विस्टेड थॉट इन हिज stories. So in this story, the main character is Soapy, is a vagabond and a person with criminal background. So Soapy is the central character in the story. मध्यवर्ती पात्र आहे सोपी नावाचं. बट ही वॉज अ पर्सन विथ क्रिमिनल बॅकग्राऊंड, परंतु त्याची पार्श्वभूमी जी आहे ती गुन्हेगारी प्रवृत्तीची आहे. ही मेक्स डिफरन्स प्लान्स टू री एंटर द प्रिझन अँड ही वॉन्ट्स टू गो टू प्रिझन ॲज ही हॅज नो शेल्टर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द सिव्हिअर विंटर. अँड इन सिव्हिअर विंटर, इन टू सेव्ह हिमसेल्फ, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड in winter season, he wants to go to jail. The story ends in an unexpected way. स्टोरीचा जो शेवट आहे इट इज व्हेरी अनएक्सपेक्टेड, अनपेक्षित असलेला आहे. द एंड ऑफ द स्टोरी, या कथेचा जो शेवट आहे तो अतिशय अनपेक्षित असा होतो. ओ हेनरी हॅज डिपिक्टेड सोपीज फ्युटाईल अटेम्प्ट्स टू गेट अरेस्टेड इन अ व्हेरी ह्युमरस वेन. अतिशय विनोदी पद्धतीने सोपीचे जे प्रयत्न आहे पोलिसांकडून त्याला अरेस्ट करावं यासाठीचे कसे निरर्थक होतात. इट्स अ फ्युटाईल अँड युजलेस अटेम्प्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ द सोपी. द कॉफ अँड द एंथम इज अबाउट फ्रीडम अँड कन्फाइनमेंट.
This lesson is about freedom and confinement, स्वातंत्र्य आणि कैद याविषयी आहे. Initially, Sophie feels that there is a freedom from miseries and worries. Freedom from miseries and worries, सुटका आहे. कशापासून सुटका? तर मिझरीज, दुःखापासून आणि काळजीपासून. He will get freedom. He thinks about it. And freedom from all worries. If he goes to the prison, means in confinement, means in prison, तुरुंगात जर गेला तर सर्व दुःख आणि काळजी मुक्त होईल असं त्याला वाटतं. The notes of anthem transfer him from within and he resolves to work hard. All his attempts were futile. आपण बघितलं त्याचे सर्व प्रयत्न अपयशी झालेले असतात आणि त्यामुळे he resolves to work hard and he decides to work hard आणि तो ठरवतो की मी खूप काम करणार, परिश्रम करणार आणि तो स्वतःला बदलतो. He changed himself. He changed after listening the anthem. Sophie faces the irony of fate as the moment he realizes the real freedom lies in virtuous life, he is taken into confinement. Sometimes we say man proposes and God disposes. माणूस ठरवतो परंतु देवाला ते मान्य नसते. आणि सोफी फेसेस द आयरनी ऑफ फेट. आणि अशा प्रकारे इथे दैव सुद्धा त्याचा उपहास करतो. दैवाचा एक खेळ इथे आपल्याला दिसून येतो सोफीच्या बाबतीत. ॲज द मोमेंट ही रिअलाइजेस द रिअल फ्रीडम lies in virtuous life, when he thinks that he should lead the virtuous life, at that time he is taken into confinement. जेव्हा चांगलं सद्गुणी जीवन जगायची त्याची इच्छा होते, चांगलं जीवन जगायची इच्छा होते, तेव्हा त्याला पोलिसांकडून अरेस्ट केलं जातं. अशा प्रकारे ही एक स्टोरी आहे. लेट अस सी द टेक्स्ट. It is very interesting text. Sophie left his bench and strolled out of the square and across the level sea of asphalt, where Broadway and Fifth Avenue flow together. So Sophie left his bench. He sat on the bench. He left his bench, तो बेंचवर उठला, and strolled out of the square, आणि रमत गमत तो स्क्वेअर कडे निघाला. डांबरी रस्त्यावरून तो चाललेला आहे. द लेवल सी ऑफ एस्फॉल्ट हा डांबरी रस्ता आहे. वेअर ब्रॉडवे अँड फिफ्थ ॲव्हेन्यू फ्लो टुगेदर, आणि जिथे ब्रॉडवे आणि इथे फिफ्थ ॲव्हेन्यू एकत्र भेटतात त्या ठिकाणी तो जाऊन पोहोचला. अप ब्रॉडवे ही टर्न अँड स्टॉप्ड ॲट अ लक्झुरियस कॅफे, आणि एका लक्झुरियस कॅफे जो तो थांबलेला आहे. ही स्टॉप्ड ॲट लक्झुरियस कॅफे अँड ही मेड अ प्लॅन, आणि त्याने एक प्लॅन तयार केला. Sophie had confidence in himself from the lowest button of his vest upward, and Sophie had a confidence. He was very confident about himself, and from the lowest button of his vest to upward, आणि त्याच्या कोटाच्या खालच्या बटन पासून वरपर्यंत. It means that he was completely confident. He was shaven. Now the writer gives his physical appearance. He was shaven and his coat was trim, and his neat black bow had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day. On the occasion of the Thanksgiving Day, he got a bow from a missionary, from a lady missionary. धर्मप्रचारक, missionary means धर्मप्रचारकाकडून, एका महिला धर्मप्रचारकाकडून त्याला बो मिळालेला. तो बो त्याने लावलेला. ही वॉज शेवन, त्याने दाढी केलेली होती. अँड हिज कोट वॉज ट्रिम, अँड त्याचा कोट जो आहे ते नीटनेटका होता. Thanksgiving Day is celebrated in America the fourth Thursday of November. नोव्हेंबरचा चौथा गुरुवार, आणि या दिवसाला थँक्सगिव्हिंग डे साजरा केला जातो. मार्क बाय रिलिजियस ऑब्झर्वन्सेस, इथे धार्मिक उत्सव आणि ट्रेडिशनल मील्स, आणि त्यानंतर पारंपरिक जेवण या उत्सवाला दिलं जाते. अँड ऑन धिस डे, ऑन थँक्सगिव्हिंग डे, ही गॉट अ बो फ्रॉम अ लेडी मिशनरी. If only he could reach a table in the restaurant unsuspected, success would be his. And he plans that if he enters
एंड टू द रेस्टॉरंट, आणि जर समजा तो प्रवेश करू शकतो तर त्याला यश मिळेल असं त्याला वाटते. इफ ओनली ही कुड रीच अ टेबल, जर तो टेबलापर्यंत पोहोचू शकला इन द रेस्टॉरंट अनसस्पेक्टेड, कोणीही त्याच्यावरती संशय घेतला नाही, अनसस्पेक्टेड, संशय न घेता, सक्सेस वुड बी हिज, आणि त्याचं यश असेल ते. द पोर्शन ऑफ हिम that would show above the table would raise no doubt in the waiter's mind. तर इथे काय झालेलं आहे, सोफीचा कोट जो आहे तो नवा आहे, पण ट्राउझर जी पॅन्ट आहे ती जुनी आहे, फाटलेली आहे, आणि म्हणून कोणी त्याच्यावरती शंका घेऊ नये आणि शंका घेणार नाही जर वर बघितलं तर. आणि म्हणून त्याला एकदा त्याने हॉटेलमध्ये एंट्री केली, एकदा त्याने प्रवेश केला की असं काही घडणार नाही, आणि त्यानंतर तो काय खायचं याचा विचार करतो. A roasted mallard duck. Mallard means wild duck, बदक. रोस्टेड आणि भाजलेला, इथे एखादा जंगली बदक सुद्धा त्याला खायचं आहे. थॉट सोपी. Would be about the thing with a bottle of wine, आणि त्याला एक दारूची बॉटल सुद्धा घ्यायची आहे. And then some cheese, त्यानंतर त्याला चीज घ्यायचा आहे. A cup of coffee and a cigar, त्याला कॉफीचा एक कप आणि त्यानंतर सिगारेट पण प्यायची आहे, असा तो प्लॅन करतो. ही प्लॅन्स टू ईट मॅलार्ड डक. ही वॉन्ट्स टू टेक वाईन अँड ऑल्सो चीज, अँड ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू एन्जॉय अ कप ऑफ कॉफी अँड cigar. $1 for a cigar would be enough. He thinks that $1 for the cigar would be enough. $1 सिगारेटसाठी पुरेसे होईल असं तो म्हणतो. The total would not be so high as to call forth any extreme revenge from the cafe management, and yet the meat would leave him filled happy, and the journey to his winter island. Winter island means here again prison. हा विंटर आयलँड जो शब्द आहे तो प्रिझन साठी, तुरुंगासाठी वापरलेला आहे. The total would not be so high. The total bill after taking the mallard duck, wine and the cigar and the cup of coffee, the total bill would not be so high. आणि कंप्लीट जे बिल आहे ते जास्त होणार नाही. As to call forth any extreme revenge from the cafe management. From the cafe management, आणि तो कॅफेचा जो व्यवस्थापन करणारा तिथला व्यक्ती आहे त्याला राग येईल. अँड ही विल सेंड हिम टू जेल. ही विल सेंड सोपी टू जेल, अँड एट द मीट वुड लिव्ह हिम फील्ड अँड हॅपी फॉर द जर्नी. अँड ही थिंक्स दॅट इफ ही गोज टू जेल दिस इज जर्नी फॉर हिम, आणि त्याच्यासाठी जणू काय हा एक प्रवास आहे. फील्ड अँड हॅपी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर आयलँड. इफ ही re-enters the prison, if he goes to the prison, he thinks that this journey is very happy after taking so many things, after enjoying the food in the hotel. त्याला असं वाटायला लागलं की हा सगळा त्याचा प्लॅन तयार झालेला आहे आणि आपण हॉटेलमध्ये जाऊ, त्यानंतर इतर वस्तू खाण्याचा त्याचा विचार आहे आणि त्यानंतर पुढे काय होते ते बघणार आहोत. But as Sophie set foot inside the restaurant door, जसा दरवाजात त्याने पाय टाकला न टाकला तोच, set foot inside the restaurant, रेस्टॉरंट मध्ये पाय ठेवला न ठेवला तोच. The head waiter's eyes fell upon his tattered trousers, and the head waiters, तिथला जो हेड वेटर आहे त्याची नजर जी आहे ती त्याच्या फाटलेल्या टॅटर ट्राउझर्स, फाटलेल्या पॅन्ट वरती गेली. अँड डिकेडंट शूज, आणि त्याचे जे जीर्ण झालेले जे बूट्स आहे, शूज आहे त्यावरती गेली. द हेड वेटर्स आईज फेल अपॉन हिज टॅटर ट्राउझर्स अँड डिकेडंट वर्न आउट, जीर्ण झालेला शूज. स्ट्रॉंग अँड रेडी हँड्स टर्न हिम अबाउट, आणि त्या वेटरनी त्याला पकडलं. अँड कन्व्हेड हिम इन सायलेन्स अँड हेस्ट टू द साइडवॉक, त्यानंतर तो त्याला बाजूला घेऊन गेला. अँड एव्हरटेड द इग्नोबल फेट ऑफ द मिनिस मॅलार्ड डक, आणि अशा प्रकारे त्याने ठरवलेलं होतं की मॅलार्ड डक त्याला खायला मिळेल. ही डिड नॉट गेट चान्स टू इट द
मॅलार्ड डक आणि त्याला ही संधी खाण्याची मिळाली नाही. सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, त्यानंतर तो ब्रॉडवेवरती वळला. इट सीम्ड हिज रूट टू कोवेटेड आयलंड वॉज नॉट टू बी अन इझी वन. आणि त्याला ही डिसाइडेड टू गो टू द कोवेटेड आयलंड. कोवेटेड आयलंड मीन्स ऑल्सो प्रिझन. कोवेटेड आयलंडचा अर्थ सुद्धा तुरुंग असा होतो. कोवेटेड म्हणजे हवेस असलेलं, द थिंग्स विच वी लाईक, जी गोष्ट आपल्याला आवडतं असलेलं, कोवेटेड आयलंड. Soapy turned off the Broadway. This is the second plan. Now he plans to go to jail again. It seemed that his route to the coveted island was not to be an easy one. He thinks that his plan is not easy. Some other way of entering the limbo, limbo means jail or prison, limbo, must be devised. Now he decides his next plan. At a corner of 6th Avenue, electric lights and cunningly displayed wares behind plate glass made a shop window attractive. Now he came in front of a shop and he planned to do something there. आणि त्याने काहीतरी करण्याचा तिथे प्लॅन केला. At a corner of 6th Avenue, now he came on the 6th Avenue. 6th Avenue वर तो आलेला आहे. Electric lights and cunningly displayed ware, एका दुकानामध्ये वस्तू ठेवलेल्या आहे. बिहाइंड प्लेट ग्लास मेड अ शॉप विंडो अट्रॅक्टिव्ह, आणि त्या दुकानाची जी खिडकी आहे ती अतिशय आकर्षक अशी दिसते आहे. अँड ही सॉ द विंडो ऑफ द शॉप, इट वॉज व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह. Soapy took a stone. Now we have seen Soapy was a vagabond and he had a criminal background, आणि त्याला क्रिमिनल बॅकग्राऊंड आहे. Soapy took a stone, त्याने हातामध्ये दगड घेतला, and dashed it through the glass and he pelted the stone on the glass, आणि तो दगड त्याने त्या ग्लासवरती मारला. People came running round the corner, आणि सर्व लोक तिथे जमा झाले, गोळा झाले. People came running round the corner, a policeman in the lead, and there was also policeman and he was leading the people, he was leading the mob, आणि सर्वात आधी तिथे पोलिसमॅन आलेला आहे. Soapy stood still with his hands in his pockets. पण सोपी तिथे उभा राहिला. Soapy stood still, अतिशय शांतपणे उभा राहिला. with his hands in his pockets, त्याने आपले हात जे आहेत ते आपल्या पॉकेट्स मध्ये टाकले. and smiled at the sight of brass buttons. brass buttons, this word is also used for the police, and he looked at the police, आणि त्या पोलिसाकडे अगदी स्माइल केलं, स्मितहास्य केलं. he smiled at the police. Where is the man that done that? Inquired the officer agitedly. Agitedly म्हणजे वैतागून, आणि तिथे कोण असेल, कोणी तो कास फोडलेला असेल असं त्या पोलीसवाल्याला वाटलं. Where is the man that done that? And agitedly means troubled manner, अतिशय वैतागून चिडून तो म्हणाला, त्याने चौकशी केली. Inquired the officer agitedly. त्यानंतर सोपीचं उत्तर बघा. इथे सोपी काय म्हणतो. सोपी said, don't you think that I might have had something to do with it? मी हे केलेलं असावं असं तुम्हाला वाटत नाही का? अशा प्रकारे तो पोलिसांना म्हणाला. with a friendly voice, अतिशय मित्रत्वाच्या आवाजामध्ये. as one greets good fortune, जणू काही तो सुदैवाचं स्वागत करतोय. as he welcomes the good fortune, अशा प्रकारे तो पोलिसांशी बोलला. आणि नेमकं काय घडतं? What happens next? The policeman refused to accept Soapy even as a clue. The policeman did not accept Soapy as a clue, एक सुगावा म्हणून. त्याला पोलिसांनी स्वीकारलं नाही, कारण की कोणी गुन्हा केल्यानंतर एकाच ठिकाणी थांबून राहत नाही. Men who smash windows, and this is the study of the police, आणि हा पोलिसांचा एक अभ्यास असतो. Men who smash windows do not remain to chat with the police, की जो माणूस खिडकीचे काच तोडतो तो पोलिसांशी चॅटिंग करण्यासाठी, चॅट मीन्स बोलणे, टू टॉक विथ द पोलीस. अँड इन सच सिच्युएशन one who pelts stones or one who cracked the window or dashed the window, he will not remain there, तो तिथे राहणार नाही. to chat with the police, पोलिसांशी गप्पा गोष्टी करण्यासाठी. they take to their heels, आणि ते निघून गेले. they
take to their heels, the policeman saw a man halfway down the block running to catch a car. त्यानंतर एक माणूस त्यांना धावताना दिसला. त्या धावताना दिसल्याबरोबर त्या पोलिसमॅनची नजर त्या व्यक्तीकडे गेली. With drawn club he joined in the pursuit and he joined the pursuit. He chased the man. त्या माणसाचा त्याने पाठलाग केला. With drawn club त्याने आपल्या जवळचा केन काढला. त्याची हेवी स्टिक जी आहे, पोलिसांची जी स्टिक आहे, क्लब म्हणजे त्याला आपण दंडा असं म्हणतो, क्लब. He drawn the club. With drawn club he joined in pursuit. He chased the man who was running after the car. आणि जो कार मागे धावणाऱ्या माणसाला त्याने पकडण्याचा प्रयत्न केला आणि इथे त्याने सोपीला सोडून दिलं. सोपी विथ डिस्गस्ट इन हिज हार्ट. आणि आता सोपी मनातल्या मनात तडफडत होता, त्याला बरं वाटत नव्हतं. ड्रिफ्टेड अलॉंग आणि तो तिथून पुढे निघून गेला. ट्वाइस अनसक्सेसफुल अँड धिस अटेम्प्ट वॉज ऑल्सो अनसक्सेसफुल फॉर सोफी. आणि सोफी करता हा जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होता तो पण अपयश ठरलेला आहे. So these are the very humorous incidents we have seen in the story. The first incidents in the restaurant, and second when Sophie tries to pelt the stones and break the window. So there are number of humorous incidents in the story. या स्टोरी मध्ये यापुढेही आणखी अनेक असे प्रसंग आहे की जे अतिशय विनोदी असे प्रसंग आहे. So friends, we will see the remaining part of the story in the next period. I say thank you to all for listening and watching the video. Thanks.